Okay, let's move to the next question. E. Find the length. Find the length of each side of a square with a perimeter of dash. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്. അല്ലേ? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ? How we will solve this? If we have the perimeter of a square, how we will solve this? Perimeter divided by 4. Okay, it's an equation and it is in the textbook, right? നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നോട്ടിലേക്ക് അത് ഞാൻ നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ അത് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ക്ലാസ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ആണെങ്കിലും ഇനി എഴുതാത്തവരാണെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ജോസിസ്, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. നീ തല മേശയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ നോട്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് നോട്ടിലേക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ടൈമിൽ എഴുതാൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. E. Find the length of each side of a square with a perimeter of. Okay, first question in exercise 6.1 E1. So first we have to write the given data, that is perimeter of the square. Perimeter of the square equal to, in the first question it is 28 centimeter, right? In second step you have to write the equations to find the length of its side. Side of a square equal to perimeter divided by 4. Correct? Then next step, just substitute the values you have. We have the perimeter, substitute it. (28) divided by 4. Find the answer. What is the answer? Yes. What we get when we divide 28 with 4? 7. Yes. 7 centimeter is the side of that square. Okay? അല്ലേ? എത്രയാ ആൻസർ കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും? 7 into 4 is 28. So when we divide 28 with 4, we get 7. Okay, let's do the next question. Do you have any doubt? No doubt. Abdul, Grace, Sai, what about you? Do you have any doubt?
Okay, then let's move on to the next question. Can you see this? Hmm? Is there anyone talking? Okay, in next question, what we have? E2. What we have in the next question? Look at the textbook and say, not look at, don't look at me. Next question. 32 centimeter. That is the perimeter of the square, right? As a perimeter on a side or no? Is it the perimeter or side? Perimeter. Okay. So in 6.1 E2, perimeter of the square given is 32, right? Next step, write the equation. Side of a square equal to perimeter divided by 4. By heart this equation, okay? You should by heart this. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ this equation should be there. എന്നാലേ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ. In the next step, after writing the equation, just substitute the values. Equation കിട്ടിയാൽ ആ equation അനുസരിച്ച് substitution ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ? It is very easy to ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയും വേണം. In the next, after that, we can do the calculation, right? What we get when we divide 32 by 4? 8 centimeter. 8 centimeter. All of you get 8 centimeter. Adul, what's your answer? What we get when we divide 32 by 4? 8. Okay. What about Sai? Okay. 8 centimeter. So 8 centimeter is the side of a square whose perimeter is 32 centimeter. Right? Okay, let's do the next one. E3. Okay. What is it in the question? What we have? Perimeter 7.2. Yes. Perimeter is 7.2. Right? In the next step, write the equation. That is side of a square equal to perimeter divided by 4. Write it. After that, substitute the values. Instead of this perimeter, we have to write what is our value. 7.2 divided by 4. Now do the calculation. Do you know the decimal addition, decimal subtraction, decimal multiplication, decimal division and Yes. all? Yes, then do it. Josie, I told you to do the calculation and you are looking somewhere else. Do it fast and give me. ഫുൾ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് ആണല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ചുമ്മാ അമ്മയുടെ വഴക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കയറുവാണോ ക്ലാസ്സിൽ? അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കയറണ്ട, നിനക്ക് വേണ്ടി കയറിയാൽ മതി. മിസ് അമ്മയും അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയായിരുന്നു, ടാപ്പിങ്ങിന് പോയായിരുന്നു. ആ, അമ്മ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നെ. വേഗം ചെയ്.
അവിടെ നിന്ന് നോക്കി നിന്നാൽ നിനക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല ജോസി. ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. Then only you get the answer. Answer കിട്ടി മിസ്സേ. Okay, good. ജോസിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയോ? ഓക്കെ, കിട്ടുന്നില്ല മിസ്സേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. അതിനി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയേ? ആൻസർ 18 സെന്റിമീറ്റർ. 18 തന്നെയാണോ? Yes. 2.4. എത്രയാ? ചെറിയൊരു 2.4. 2.4. Okay, let's do this. ശ്രദ്ധിക്കേ. We have 7.2 divided by 4, right? അല്ലേ? So, okay, listen carefully. Here, it's a numerator. 7.2 comes in the numerator and 4 comes in the denominator, right? ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പി ബൈ ക്യൂ ഫോർമുല, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. 7.2 comes in the numerator and 4 comes in the denominator. So 7.2 decimal കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ട്? Only one place is there. Okay, 0.2 അല്ലേ ഉള്ളൂ. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we are going to multiply the numerator and denominator with 10. എന്തുകൊണ്ട് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 7.2 7 കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേസേ ഉള്ളൂ, ഒരു വാല്യൂയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ 7.24 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ 10ന് പകരം ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേനെ? 100. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേനെ. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, when we multiply 7.2 with 10, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ? ഇനി ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 10 കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ when we multiply 7.2 with 10, we get 72. ഇതൊരു നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറിലേക്കായി ഡെസിമൽ പോയിന്റ്, ഡെസിമൽ പ്ലേസ്, ഡെസിമൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പൊ 72 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ കിട്ടി. Now we can do it like this. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 10നെ നമുക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല, 40 എന്ന് എഴുതണം എന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, 72 divided by 4 into 10 നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് next step you have to do 72 divided by 4. അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? അല്ലേ? Do 72 divided by 4. എത്രയാ? കണ്ടുപിടിച്ചോ? 80. എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? 1.8. Allah, when we get, okay, let it be there. I'm asking, when we divided
when we divide 72 by 4, what we get? 18. 18. We get 18. So in the denominator we have, we can write it like this: 72 divided by 4 and 1 divided by 10. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇതും സെയിം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 72 into 1 എത്രയാ? ഓക്കെ, ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. So you know, when we divide 72 by 4 we get what? 18. ഇത്രയൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ? 18. സോ ഇതുകൊണ്ട് ആൻസർ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു 10 കൂടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ 72 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4ന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി, ബട്ട് our answer is not complete because there is a divided by 10 here. ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 10 കൂടെ കിടക്കുന്നില്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്ട്രാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. So when we write here we have to write the 10 over there. 18 divided by 10 നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും. 18 divided by 10 ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, one 8. ഈ 10ന് how many zeros are there in 10? How many zeros are there in 10? 10ൽ എത്ര zeros ഉണ്ട്? 1 0. There is only 1 0. So റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 1 പ്ലേസ് മാറി ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുക. To divide a number with 10, it is easy. ആ നമ്പർ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക. അതിനുശേഷം റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ പ്ലേസ് മാറിയിട്ട്, ഒരു സീറോ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലേസ് മാറി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുക. സോ 1.8 സെന്റിമീറ്റർ is the side. മനസ്സിലായോ? Did you understand? മിസ്സേ, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 72 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും 1.8 എഴുതൂലോ. 7.2 divided by 4 ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യെസ്. ഓക്കെ, 7.2 divided by 4 ചെയ്യുമ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ജോസിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു 7.2 divided by 4 ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് 1.8 ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഓവർ ദെയർ. ഈ വേ എഴുതണം. അപ്പം ഈ വേ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല. ജോസി, നേരത്തെ നിനക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ഡു, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ഡെസിമലിന്റെ ഫസ്റ്റ് 7.2നെ നമ്മൾ ആ ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കി ഒരു നമ്പർ ആക്കുന്നു, ദെൻ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു.
So 1.8 centimeter is the answer. Okay, alle? There is one more question left. Can you do it alone? Okay, do it as a homework. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് 11 മണിക്ക് മുമ്പ് അയച്ചു തരണം. Okay? Find the answer and send the answer to my WhatsApp number. Okay, only few minutes left now. Let's go to the next question. Solve these word problems. We are moving on to the word problems. Okay, I will read the first question. The length of the side of a triangle. Triangular field. Field are 80 Okay, that's correct. meter for 45 meter and 100 meter. Find the length of the where triangle to fence the field. Field to fence the field. So question എന്താ പറഞ്ഞേ, ഏത് ഫിഗറാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? What we have, triangular field. ഒരു മൈതാനം ഉണ്ടല്ലേ, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാല്, വി ഹാവ് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു പറമ്പ്, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അതുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓണർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം? അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടാൻ പോവാണ്, ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ചുറ്റും വേലി കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വയർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റേ വേർട്ടെക്സിലേക്ക് പോയി, അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നു, പിന്നെ തിരിച്ച് തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു. സോ അപ്പൊ ഇത്രയും ലെങ്തിലുള്ള ഒരു വയർ വേണമല്ലോ, അവിടെ തുടങ്ങി ഇത്രയും ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരു ഫെൻസ് കെട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള വയർ വേണം. അത് എത്ര നീളം വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ്. സോ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ട്രയാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ഇതാ വിചാരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വി ഹാവ് ദ സൈഡ്സ് ഓൾസോ. സോ ആ സൈഡ്സ് ഏകദേശം നമ്മൾ എഴുതാം. റഫായിട്ട് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് വൃത്തിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ 18 മീറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മീറ്റർ. മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, സ്ഥലമല്ലേ, കുറച്ച് നീളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മീറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. 80 മീറ്റർ, 45 മീറ്റർ, 100 മീറ്റർ. അതാണ് ആ ഫീൽഡിന്റെ 3 സൈഡ്സിന്. അത് ഫീൽഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ്. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ്സിന് 3 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. 3 സൈഡ്സിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വേലി കെട്ടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറ്റിയടിക്കും, ഇവിടെ ഒരു കുറ്റിയടിക്കും, ഇവിടെ ഒരു കുറ്റിയടിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വള്ളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടി, ഇങ്ങനെ കെട്ടി, ഇങ്ങനെ കെട്ടി, ഒറ്റ വള്ളി മതി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ വയറില്ലേ, ആ വയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണോ അത്രയും വയറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ,
So you have to write it like this. F1. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന കേട്ടോ. അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് length of the wire required is the perimeter of the triangle. എന്താ പറഞ്ഞത്? വയർ ആവശ്യമുള്ള വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലേ? അല്ലേ? പെരിമീറ്റർ കണ്ട് കിട്ടുന്ന അതേ വാല്യൂ ആണ് ആ വയറിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ റിക്വയർഡ് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ഇനി വയറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുക വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരാം. ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്ത് കാണാ? Perimeter. Okay, good. In the next step, you have to write the equation. Perimeter of a triangle. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? Sum of the length of a side. Yes, very good. To find the perimeter of a triangle, we just need to add all its sides. അല്ലേ? It is a sum of all its sides. അല്ലേ? എഴുതുക. Perimeter of a triangle equal to sum of all its lengths ആയിരുന്നു sides ആയിരുന്നു? Sides അല്ലേ? Yes, length sides. of the side. Length of the sides. Sum of the length of its sides. Sum of all its, sum of the length of the side. Okay. Okay. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് 18 plus 45 plus 100 plus equal to. Very good. Equal to 225. എല്ലാവർക്കും അതേ ആൻസർ ആണോ കിട്ടിയത്? 225 meter. 225